دوستو، ہندوستانی موسیقی کی تاریخ میں مکیش، محمد رفیع، کشور کمار اور لتا منگیشکر جیسے فنکاروں کے نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ یہ چاروں گلوکار اپنے دور کے وہ ستارے ہیں جنہوں نے اپنی آواز اور انداز سے لاکھوں دلوں کو مسحور کیا۔ جہاں مکیش، محمد رفیع اور کشور کمار نے مردانہ آوازوں میں اپنا منفرد مقام بنایا، وہیں لتا منگیشکر نے خواتین گلوکاروں میں ایسی جگہ بنائی جو ناقابل تسخیر ہے۔ مکیش چندر ماتھر اپنی درد بھری آواز کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی گلوکاری میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سننے والوں کے دل کی تاروں کو چھو لیتی تھی۔ مکیش کی آواز میں سادگی اور ایمانداری جھلکتی تھی جو ان کے گانوں کو ایک منفرد جذباتی طاقت دیتی تھی۔ ان کے گانوں میں ترنم کا استعمال، جو ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کا ایک اہم جزو ہے، ان کی گلوکاری کو ایک فلسفیانہ گہرائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فلم کبھی کبھی کا گانا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے یا فلم آنت کا کہیں دور جب دن ڈل جائے ان کی اسی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ مکیش کے گانوں میں ایک ایسی سچائی تھی جو غم، جدائی اور زندگی کی عارضی طبیعت کو بیان کرتی تھی۔ ان کا گانا جینا یہاں مرنا یہاں ہو یا ایک دن بک جائے گا مٹی کے مول، ہر گانے میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سننے والوں کو جذباتی سفر پر لے جاتی تھی۔ مکیش کی گلوکاری زیادہ تر غمگین اور سنجیدہ گانوں تک محدود تھی، لیکن ان کی آواز کی سوز اور گہرائی نے انہیں ہندوستانی سینما میں ایک منفرد مقام دیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی سادگی تھی جو سننے والوں کو براہ راست ان کے جذبات سے جوڑ دیتی تھی۔ آواز کے جادوگر محمد رفیع کو ہندوستانی سینما کا سب سے ورسٹائل گلوکار کہا جاتا ہے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی لچک تھی کہ وہ ہر قسم کے گانے کو اپنی آواز میں ڈھال سکتے تھے۔ رومانوی گانوں سے لے کر غزل، بھجن، قوالی اور کامیڈی گانوں تک رفیع صاحب ہر صنف میں اپنی مہارت کا لوہا منواتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی توانائی اور جوش تھا جو سننے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ رفیع صاحب کی تکنیکی مہارت ان کی گلوکاری کا سب سے بڑا وصف تھی۔ وہ اپنی آواز کو ہر کردار کے مطابق ڈھال سکتے تھے۔ فلم ہم دونوں کا گانا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر ہو یا بازی کا تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، ان کے گانوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو ہر سننے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ ان کی آواز کی وسعت انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ بلند سر سے لے کر نرم لے تک ہر طرح کے سر کو بڑی مہارت سے گاتے تھے۔ رفیع صاحب کی قوالیوں اور بھجنوں میں بھی ان کی گہری دلچسپی تھی۔ من ترپت ہری درشن کو آج یا پردہ ہے پردہ جیسی قوالیوں میں انہوں نے اپنی آواز کے ذریعے ایک روحانی اور توانائی سے بھرپور ماحول پیدا کیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی جادوئی طاقت تھی کہ وہ ہر گانے کو ایک منفرد تجربہ بنا دیتے تھے۔ کشور کمار کی آواز میں ایک عجیب سی توانائی اور بے ساختگی تھی جو ان کے گانوں کو ایک منفرد مقام دیتی تھی۔ وہ ایک ہی وقت میں رومانوی، کامیڈی اور سنجیدہ گانوں میں اپنی مہارت دکھا سکتے تھے۔ ان کی گلوکاری میں ایک ایسی چنچلتا تھی جو سننے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ فلم چلتی کا نام گاڑی کا گانا ایک لڑکی بھیگی باغی سی ہو یا آرادھنا کا میرا سپنا ساون بادو، کشور کمار کی آواز ہر گانے کو ایک نئی روح دیتی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ایسی تازگی تھی جو ہر گانے کو ایک نیا رنگ دیتی تھی۔ کشور کمار اپنی آواز کو فلم کے کردار کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کرتے تھے کہ گانا کردار کا حصہ بن جاتا تھا۔ ان کا گانا زندگی ایک سفر ہے سہانا ہو یا یہ جو محبت ہے، ہر گانے میں ان کی آواز ایک نئی کہانی سناتی تھی۔ کشور کمار کی ایک اور خاصیت ان کی پلے بیک گلوکاری میں کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرنا تھا۔ وہ اپنی آواز کو اس انداز میں ڈالتے تھے کہ گانا
फिल्म के मंजर और किरदार के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग होता था। उनकी आवाज़ में एक ऐसी तवानाई थी जो सुनने वालों को जोश और चाहत से भर देती थी। लता मंगेशकर, जिन्हें हिंदुस्तान की कोयल कहा जाता है, हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे अजीम खातून गुलकारा हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी, पाकीज़गी और गहराई थी जो हर गाने को एक शाहकार बना देती थी। लता जी की गुलकारी की सबसे बड़ी खासियत उनकी पाकीज़गी और हर सन्फ में महारत थी। चाहे वो रोमानवी गाना हो, गज़ल हो, भजन हो या क्लासिकल गाना, लता मंगेशकर ने हर गाने को अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। लता जी की आवाज़ में एक ऐसी लचक थी जो उन्हें हर किरदार के लिए मौजू बनाती थी। फिल्म मधुमती का गाना आजा रे परदेसी हो या मुग़ल आज़म का प्यार किया तो डरना क्या, उनकी आवाज़ ने हर गाने को एक नई जहत दी। उनकी गुलकारी में एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वालों को बराह रास्त गाने के जज्बात से जोड़ देती थी। लता मंगेशकर की एक और ख़ासियत उनकी क्लासिकल मौसीकी से गहरी वाबस्तगी थी। उन्होंने अपनी गुलकारी में हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के सुरों को इस अंदाज में पेश किया कि वो आम सुनने वालों के लिए भी काबिल फ़हम हो जाते थे। फिल्म बिजू बावरा का गाना मोहे भूल गए सांवरिया या हम दोनों का परबो तेरी माया उनकी क्लासिकल महारत की बेहतरीन मिसालें हैं। लता जी की आवाज़ में एक ऐसी नरमी और पाकीज़गी थी जो उनके रोमानवी गानों को एक मुनफरिद मकाम देती थी। लग जा गले या तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है जैसे गानों में उन्होंने मोहब्बत के जज्बात को एक ऐसी गहराई से पेश किया जो आज भी सुनने वालों के दिलों को छू लेती है। जब हम मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का तकाबली जायज़ा लेते हैं तो हर एक की मुनफरिद खसूसियात सामने आती हैं। मुकेश और लता मंगेशकर के दरमियान एक दिलचस्प मसलत उनकी जज्बाती गहराई थी। दोनों ही अपनी आवाज़ के ज़रिए गानों में एक ऐसी सच्चाई लाते थे जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। ताहम जहां मुकेश की आवाज़ दर्द और जुदाई के जज्बात से भरी थी, वहीं लता जी की आवाज़ में एक ऐसी नरमी और रोमांस था जो उनके गानों को एक आलमगीर अपील देता था। रफ़ी साहब और किशोर कुमार की वर्सटैलिटी उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में एक तकनीकी कमाल था जबकि किशोर कुमार की आवाज़ में एक बेसाख्ता जोश था। लता मंगेशकर की आवाज़ इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा नरम और क्लासिकल थी जो उन्हें ख़वातीन गुलकारों में एक मुनफरिद मकाम देती थी। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का हिंदुस्तानी सिनेमा पर गहरा असर रहा। मुकेश ने दर्द भरे गानों के ज़रिए एक ऐसी जहत पेश की जो आज भी सुनने वालों के दिलों को छू लेती है। रफ़ी साहब ने अपनी वर्सटाइल आवाज़ से हर सन्फ के गानों को एक नई शिनाख्त दी। किशोर कुमार ने अपनी तवानाई और बेसाख्तगी से हर गाने को एक नया रंग दिया। लता मंगेशकर ने अपनी पाकीज़ा आवाज़ से हिंदुस्तानी मौसीकी को एक ऐसी बुलंदी अता की जो आज भी नाकाबिल तस्खीर है। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर हिंदुस्तानी सिनेमा के वो सितारे हैं जिनकी रोशनी आज भी मदम नहीं होती। हर एक की अपनी मुनफरिद खसूसियात थीं, लेकिन उनका मुश्तरका मकसद एक ही था, मौसीकी के ज़रिए दिलों को जोड़ना। मुकेश की दर्द भरी आवाज़, रफ़ी साहब की वर्सटाइलिटी, किशोर कुमार का जोश और लता मंगेशकर की पाकीज़गी ने हिंदुस्तानी मौसीकी को एक ऐसी जहत दी जो आज भी ज़िंदा है। ये चारों गुलकार ना सिर्फ अपनी आवाज़ के जादूगर थे बल्कि ये वो फ़नकार थे जिन्होंने अपनी मौसीकी से एक ऐसी दुनिया बनाई जो हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।